بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. آج گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں، اور سوال چونکہ میری آبزرویشن، مشاہدے اور تجربے پر مشتمل ہے، اس لیے میرے پاس تو کچھ دلائل ہیں. ممکن ہے آپ کے پاس بھی کچھ ضرور مشاہدات اور تجربات ہوں. رب نے ہم سب کو آنکھیں دی ہوئی ہیں، ہم سب کو ذہن اور دل دیے جو مسلسل سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ 40 سال کے بعد جب مردوں میں زیادہ بصیرت آنی چاہیے، زیادہ سمجھ، ذہانت اور برداشت آنی چاہیے، ان کے اندر جنس کی طلب اور جنسی درندگی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ صرف ان کی خواہش نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور اس عمر میں آپ کے پاس گھر میں اپنی اہلیہ بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ ایسے میں جب دوسری لڑکیوں تک رسائی پاتے ہیں اور ان کو اپنے زبان کی مٹھاس سے، اپنے لفظوں کے جال سے اپنی زندگی کے اندر اس جال میں پھانس لیتے ہیں، اور پھر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 8 سال، 9 سال ان کی جسم سے اور ان کی زندگی سے کھیلنے کے بعد آپ ان سے کہتے ہیں کہ میری بیوی نہیں مان رہی اور میرا خاندان نہیں مان رہا، تو اب تم کو میں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا. اور آپ ان کو ایسے نکال کے پھینک دیتے ہیں کہ جیسے زندگی میں وہ کبھی تھی ہی نہیں. آپ سوچئے اس جیتی جاگتی انسان پہ، اور یہ ایک نہیں ہے، یہ ہر شہر میں ہے، یہ ہر گاؤں اور قصبے میں ہے، جہاں جہاں زبان کے چسکے لینے والے اور اچھی جملے بولنے والے مرد جو افسر بھی ہیں. ایون میں کسی ایک شعبے کا نام نہیں لیتا، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کا گھر چل رہا ہے اور اس کو بولنا آتا ہے اور اس کو بات کرنی آتی ہے، وہ بیچاری ان معصوم لڑکیوں کو، کبھی وہ ٹیچرز ہوتی ہیں، کبھی ان کی کولیگز ہوتی ہیں، کبھی ماتحت ہوتی ہیں. آپ سوچئے کہ ابھی حال ہی میں کچھ ایسے کیسز میرے پاس آئے کہ جس میں جب اس لڑکی نے اصرار کیا کہ تم نے 8 کنزیکٹیو سال میری زندگی سے، میرے جسم سے کھیلا اور مجھ کو ہمیشہ یقین دلایا کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہوا ہے، نکاح کے کاغذات بھی تمہارے پاس، نکاح کے گواہ بھی تمہارے پاس، میری ساری خوشی اور میرا سارا سکھ بھی تمہارے پاس، تم سب کچھ ان کو لے کے اب یہ کہہ رہے ہو کہ تم میری زندگی میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، چونکہ میری بیوی نہیں مان رہی اور میرے بچوں کو پتہ چلے تو میری بڑی بے عزتی ہوگی، تو میں کیا کروں؟ کیا اپنے گھر والوں کو لے کے آؤں؟ تو اس نے اپنے گھر جاتے ہی اس لڑکی کے بھائی کو فون کیا اور کہا کہ میں فلاں ابن فلاں بول رہا ہوں اور اپنی بہن کو روکو، میں ایک میچور آدمی ہوں، جو مجھے میسج کرتی ہے اور لمبے لمبے میسج کرتی ہے، گندے گندے میسج کرتی ہے. خاتون حضرات، اس پہ بس نہیں کیا. کچھ دنوں بعد اس نے پھر اس بھائی سے رابطہ کیا کہ دیکھو، اگر تمہاری بہن نے مجھ سے رابطہ نہ توڑا، مجھے تنگ کرنا نہ چھوڑا، تو میں اپنے خاندان کے بڑوں کو لے کے تمہارے گھر پہ آ جاؤں گا کہ تمہاری جو بہن ہے یہ کریکٹر لیس ہے اور مجھ جیسے ایک باعزت آدمی کی زندگی اور عزت سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. اب وہ بچی صحیح ہونے کے باوجود اب ایک مجرم ہے، ایک ملزم ہے. دعویٰ دوسری طرف سے ہو گیا، اور کیا کس نے ہے؟ یہ کسی غیر نے نہیں کیا، یہ اس نے کیا جس کو آپ نے سمجھنے میں غلطی کی، جس نے رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں آپ کو آپ کے گھر والوں سے دور لے جا کے کبھی کسی ہوٹل پہ، کبھی کسی دوست کے فلیٹ پہ، کبھی کسی اور جگہ ایک بیوی کے طور پہ استعمال کیا. بٹ اندر سے اسے بہت کلیئرٹی تھی کہ یو آر ناٹ ہز وائف. وہ آپ کو ایک رکھیل کے طور پہ، ایک آئٹم کے طور پہ، ایک جسم کے طور پہ استعمال کرتا رہا. اور جب اس کی ضرورت 8 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس بچی کی زندگی سے 8 سال اب نکال دیں، تو وہاں دکھوں، بڑھاپے کی انتظار اور گزری زندگی پہ آپ سوچئے وہ جو ایک تعصف ہے وہ آپ کو جینے نہیں دے گا. آپ کی رات کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں. اور لڑکیاں چونکہ اندر سے معصوم ہوتی ہیں، عام طور پہ ایسے بدبختوں کے دھوکوں کے بعد، ان کے اس سلوک کے بعد بھی اندر سے ان سے پیار کر رہی ہوتی ہیں اور انہیں معاف کرنے پہ تیار ہوتی ہیں کہ تم اگر مجھے اب بھی اعلان کر دو اور بیاہ لو تو. اچھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس عورت کے پاس جاؤں جو اس کی پہلی بیوی ہے اور اسے جا کے بتاؤں کہ اس نے میرے ساتھ یہ وقت گزارا ہے اور میں اس کی بیوی رہی ہوں؟ تو میں نے اسے کہا، بیٹا جی، جو آدمی اپنی ڈیفنس لائن سے بہت آگے بڑھ کے، یہ ہاکی میں فارورڈ لائن ہوتی ہے، وہاں جا کے گول کرنے کی کوشش 2 دفعہ کر چکا ہے اور آلموسٹ دیٹ واز دا اٹیک، اسٹرانگ اٹیک، گول
वो कर आया, दोनों दफ़ा गोल वो कर आया, तुम्हारा भाई तुमसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, तो क्या ख्याल है वो सेंटर हाफ की पोजीशन पर खड़े होकर वो दोनों बैक्स को उसने संभाला होगा, उसने अपनी बीवी को बताया होगा कि एक ऐसी लड़की है जिसके दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, वो कभी बच्चा लेके भी आ जाए तो मानना मत, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा प्यारा, मैं तुम्हारा राज दुलारा, और मैंने सिर्फ तुमसे इश्क किया है। वो मुझे बदनाम करने, रुसवा करने, कुछ लोगों से हमारी खुशी देखी नहीं जाती, वो पूरी कहानी उसने बना के, ये जो ड्रामा है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये लोग शहरों में रहते हों, ये किसी भी गांव में हो सकते हैं, किसी भी टाउन में हो सकते हैं, चूँकि चोरी के बाद अपने खुरा मिटाना और निशान मिटाना बहुत से ऐसे क्रिमिनल मर्दों को आता है। और इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश बार बार करता होता हूँ कि जब अपनी उम्र से बड़ों को देखो और आपको लगे कि वो शादीशुदा हैं, आपको लगे कि वो ज़िंदगी की सहूलतें उनके पास ज़्यादा हैं, और फिर आपके साथ वो खुफिया तौर पे रिश्ता उस्तवार करने की दावत भी दें, आपको कायल भी कर लें, और फिर 1 साल, फिर 2 साल, और इस बीच में आपको अकल तब भी नहीं आती कि मेरे जिस्म से वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, पर जो मेरी रूह की और मेरी ज़रूरत है इज़्ज़त की, इज़्ज़त नफ्स की, एक पहचान की, वो तो मुझे नहीं दे रहा। ना आपको घर देने पे आमादा है, ना आपको पहचान देने पे आमादा है, ना आपको अपना नाम देने पे आमादा है। ऐसी बच्चियों को कई दफ़ा अबॉर्शन कराना पड़ता है। ये एक अलग गुनाह है, इतना बड़ा कि आप एक जान को ज़मीन पे आने से पहले अपने हाथों से मार देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपकी गोद में, इवन आप खुद अगर सोचें कि आपके पास आ जाए तो यू वुडंट बी एबल टू फेस योर ओन फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो उस सोसाइटी में आपका रहना मुश्किल हो जाए। याद रखिएगा, गलती वो होती है जो छुपानी पड़े, गलती वो होती है जिसका आप लोगों से ज़िक्र करते हुए डरते हो, और गुनाह वो होता है जो आपकी आंखों भी झुका देता है, शर्मसार करता है। अगर आपके पास उस निकाह का कागज़ नहीं है, वो निकाह कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उन निकाह खानों के फ़ोन नंबर आपके पास नहीं है, मैं तो इन एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि अगर कभी आपका दिल बहुत भी आए किसी के साथ दूसरी ज़िंदगी गुजारने को, तो उस मौके पे सिर्फ़ उसको मत खेलने दीजिए कि उसके गवाह हों, उसका निकाह खां हो, फिर आपके अपने भी गवाह होने चाहिए, आपके अपने भी कुछ लोग कि जो कल उसको पकड़ सकें, जो उससे वादे वईद ले सकें। जितने आप चोर होगे, जितने आप बड़ी चोरी करोगे, इनफैक्ट उतना बड़ा आप नुकसान उठाओगे। ख़ातिन हज़रात, आज हमने उन मर्दों की बात की जिनकी उम्र 40 और 40 से ज़्यादा है, यानी ये आलमोस्ट 60 तक ये चलते हैं इस कैफियत वाले। इन्हें लफ्ज़ों से खेलना, जहनों से खेलना, इज़्ज़तों से खेलना, नीयतों से खेलना बहुत अच्छी तरह आता है, चूँकि ज़ाहिर इस उम्र में तजर्बा और फ़हम इतना हो जाता है। आप सोचिए कि 8-8, 10-10 साल ज़िंदगियों के छीनने, ज़ाया करने, इस्तेमाल करने के बाद भी शर्मिंदगी नहीं होती चेहरे पे, बल्कि अगर कुछ लफ्ज़ आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी। यानी एक साहब ने कहा कि देखो मेरे अब बच्चे बड़े हो गए, ऐसा करते हैं कि अपनी मैं बेटी की शादी कर लूँ और बेटे की शादी कर लूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ जो निकाह है उसको अनाउंस कर लूँगा। ये कभी नहीं करेगा, क्योंकि उनकी शादी हो गई, निकाह होकर फिर ये कहेगा कि मैं करना तो चाहता हूँ और तुम्हारे बिना मेरा गुजारा भी नहीं है, लेकिन उनके ससुराल, उनके इज़्ज़ा व कारब, अब वो मेरे बच्चे हैं और उनके लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। तो क्या है कि तुम ऐसे ही मेरे साथ रहते रहो, चलते रहो। और आप सोचें कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो सबसे खूबसूरत ज़माना था जवानी का, वो उस बदबख्त को दे दिया उसके सिर्फ लफ्ज़ों की वजह से। और अब आपके पास है क्या? एक माजी जिसमें स्वाय तलखियों के इंतज़ार के कुछ नहीं है, और ऐसा मुस्तकबिल जिसमें कोई रोशनी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। आज के सेशन में हमने लड़कों की बात नहीं की, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के उन बच्चों की कि जो अपने हम उम्र लड़कियों के साथ इसी तरह के खिलवाड़ करते हैं। ये आज हमने मेच्योर लोगों की बात की, चूँकि आप मेच्योर हैं और आपके आसपास इवन आपके साथ भी जो हो सकता है, तो अगर कोई चीज़ सुनी हो, कोई जानी हो, कोई देखी हो और उसके बारे में इल्म हो, तो बहुत दफ़ा ये होता है हम उस धोखे से बच जाते हैं, हम उस धचके से बच जाते हैं, हम उस रोने से भी बच जाते हैं। और इस मौके पे कोई मदद को नहीं आ सकता। आप किसी जगह केस करना चाहोगे, कोई केस आपकी मदद नहीं करेगा। आप कहीं पर्या पंचायत लेके जाना चाहोगे तो आप तो उन गवाहों को भी नहीं जानते जो जाली गवाह बन के आए थे, आपके पास कोई सबूत भी नहीं है निकाह नामे का, तो क्या होगा? खुद आप एक मुजरम होगे
کہ جو آپ مفت میں اپنی عزت لٹاتے رہے اور سوائے شرمندگی کے، شرمساری کے اور رونے کے کوئی آپ کے پاس اپائے نہیں ہوتا. سو جانیے، حقیقت جاننے کے بعد ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.